أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، بزرگان دین، علماء اکرام اور شب قدر کے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ اس انبیاء کے سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کے اندر یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ آدم کی اولاد، تمہارے اندر اور بھی بہت سارے رسول آئیں گے جو تمہیں پہلے والے رسولوں کے قصے سنایا کریں گے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، ہر نبی آتا رہا، اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتے رہے کہ اے رسولو، تمہارے بعد اور بھی بہت سارے رسول آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انداز بیان تبدیل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ اب صرف اور صرف ایک رسول نے آنا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ نے تعداد بیان نہیں کی، کسی کا نام بیان نہیں کیا، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اور تعداد بھی بیان کر دی اور اس ایک رسول کا نام بھی بتا دیا۔ محترم سامعین، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ محترم سامعین، اسی بات کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سے آخری امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، اسی لیے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب میرے بعد قیامت تک کسی نبی نے بھی نہیں آنا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسود عنسی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کا سر قلم کیا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لشکر بھیجے اس کے مقابلے میں اور ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور اس وقت صحابہ اکرام جو شریک ہوئے اس جنگ کے اندر
1200 सहाबा इकराम शहीद हुए, उनमें से 600 सहाबा इकराम हाफिज़ कुरान और कारी कुरान थे। उन सहाबा ने 1200 सहाबा इकराम ने आज हम तक ये पैगाम पहुंचाया है कि अपनी जानें तो दी जा सकती हैं, शहादत कबूल की जा सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी को नहीं माना जा सकता। इसी तरह 1953 के अंदर, बल्कि उससे भी पहले 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ ने मुसलमानों के दिलों से जज्बे जिहाद और जज्बे शहादत को ख़त्म करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक शख्स को नबी बनाया और उसने नबूवत का दावा किया। उसने बाकायदा पहले नबी होने का दावा नहीं किया, सबसे पहले उसने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, फिर मुहद्दिस होने का दावा किया, फिर मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया, और फिर इमाम महदी होने का दावा किया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, और 1901 में आकर उसने अलल ऐलान नबी होने का दावा किया, और उसके बाद उसने खुदा होने का भी दावा किया। मोहतरम सामिईन, इमाम महदी होने का उसने दावा किया। मेरा और आप सब हजरात का ये अकीदा है कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में आना है, और उनका ज़हूर पैदा होंगे और वो ज़ाहिर होंगे बैतुल्लाह के अंदर तवाफ़ करते हुए। शाम के 40 कुतुब अब्दाल उनके हाथ पर बैत करेंगे और उनको पहचानेंगे। इसी तरह ये हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आसमानों से नाजिल होंगे, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आसमानों से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी माँ के पेट से आया है। इसी तरह हमारा ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, शादी करेंगे, और उनकी वफ़ात होगी, और उनकी तदफीन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होगी। आज भी वो कब्र वहाँ पर जगह खाली मौजूद है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन की जाएगी। मोहतरम सामीन, उसने यहाँ पर बस नहीं की, उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कहा कि हज़रत मरियम की नानियाँ जो थी वो ज़िनाकार औरतें थी, नाऊज़ु बिल्लाह। और फिर उसने यहाँ पर भी बस नहीं की, उसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दीन और इस्लाम की जो रोशनी थी वो इतनी थी जितनी कि पहली रात का चाँद होता है, और मेरे ज़माने में इस्लाम और दीन की रोशनी इतनी है जिस तरह के 14वीं का चाँद होता है। मोहतरम सामीन, उन्होंने कादियानियों की किताबों में सब बातें लिखी हुई हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अपनी किताब में ये सारी बातें मौजूद हैं। उनके कादियानियों ने सहाबा के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करते हुए लिखा है कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जूते के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं थे, नाऊज़ु बिल्लाह। मोहतरम सामीन, बहुत सारी उसने गुस्ताखी की हैं, यहाँ पर वक्त नहीं कि उनको बयान किया जाए, लेकिन मैं आप हजरात तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि 1200 सहाबा इकराम ने हम तक जो पैगाम पहुँचाया, 1953 की तारीख के अंदर 10,000 मुसलमानों ने शहादत पेश करके हम तक ये पैगाम पहुँचाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप पर नाजिल होने वाली किताब आखिरी किताब है, क़यामत तक किसी नबी ने भी नहीं आना, किसी किताब ने भी नाजिल नहीं होना। यही पैगाम मैंने और आपने इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुँचाना है ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुँच जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी नबी ने नहीं आना। इसी को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। आप हज़रात से यही इल्तिमास है कि इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। जो भी नबी होने का दावा करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, और उसको जो मानेगा वो भी काफिर होगा, मुसलमान नहीं होगा, दायरा इस्लाम से खारिज होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।